Okay, ক্লাসটা অফ না করে আমরা so the rhyme of the ancient কি ancient না কি ancient good rhyme of the ancient mariner, and this is the arguments and this is the poem, the starts the actual poems. In the previous class some students who I don't know, someone said that sir it is a very long poem in it. Okay, actually it's a long poem, but we will try to finish it within today and the next class. Okay, and the theme is very easy. Fine, concentrate. And theme is very easy, and hopefully you have understood the story. Now we see what's are written in the text. It's an ancient mariner, and he stoppeth one of three. How? By thy long grey beard and glittering eye. Hup. Now, wherefore stopped thou me? মানুষ কেউ কাউকে থামাতে হলে হয়তো কোট টেনে ধরতে হবে, অথবা কিছু টেনে ধরতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এই মেরিনার কয়েকজন লোককে দাঁড় করালেন, যেই তিনজন যাচ্ছিলেন বিয়ের দাওয়াত খেতে, একজনকে দাঁড় করালেন কিভাবে? তার লং গ্লিটারিং আই, with the color of the eye he stoppeth one of the wedding guests. Okay, by thy long grey beard and glittering eye. So the appearance of the ancient mariner was quite ghostly, and his appearance that he has long beard and the glittering eye, and with the glittering eye this man, that is ancient mariner, stopped one of the wedding guests. How many are there? There were three, one of them. And he asked, now wherefore stoppeth thou me? কেন আমাকে দাঁড় করালেন? কে বলছে? ওয়েডিং গেস্ট কাকে বলছে? দেন এখানে কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কমা শেষ, আর এরপরে হচ্ছে এখান থেকে এই প্রশ্নটা, তারপরে অন্য ব্যাখ্যা। The bedrooms doors are open wide and I am next to king. মেরিনারকে প্রশ্ন করার পরেই অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার যে তাকে থামালো, তাকে প্রশ্ন করার পরে বলছে যে এদিকে ব্রাইড রুম, এর দরজা খোলা, এবং আমি হচ্ছে বর যাত্রীর, বরের হচ্ছে নিকটতম আত্মীয়, যে I am next to a king, the guests are met and the feast is set. খাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে টেবিলে, সব গেস্ট চলে এসেছে, হ্যাঁ, and mayest hear the merry din, and I am hearing the merriment, that means the guest. খাওয়ার সময় সবাই এনজয় করে না, এই এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, ওকে এটা খুব সুস্বাদু হয়েছে, সে তাদের যে আনন্দ সেটা সে গেস্ট ওখানে বসে শুনতে পাচ্ছে। কোথায়? যেমন মনে করেন ওই দরজার কাছে হচ্ছে ওই সেরিমনিটা হচ্ছে, আর এখানে তারা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কার সাথে কার কথা হচ্ছে? মেরিনারের সাথে। ওকে, সো they said so. He holds him with his skinny hand. তার যে হাড্ডিসার যে হাত, সে হাত দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে কাকে? এই ওয়েডিং গেস্টকে। কোনো প্রশ্ন তার কাছে কি ছিল? যে কেন আপনি আমাকে ধরেছেন? আমি হচ্ছে নিকটতম আত্মীয়, ঠিক আছে, এবং সমস্ত কিছু রেডি, আমাকে ছেড়ে দেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার স্টার্টেড ইন সাচ এ ওয়ে, দেয়ার ওয়াজ আ শিপ। কোথি, that means ancient mariner, hold off, unhand me, grey beard loon. যখন ancient mariner বলল যে yeah there was a ship, but at that time that guest বলছে আমাকে ছেড়ে দাও, you grey beard loon মানে হচ্ছে একটু বদমাশ লোক, এরকম ওকে একটা গালি দিল যে আমার হাত ছেড়ে দেন। ওকে, hold off, unhand me, grey beard loon. If soon his hand dropped he, যখন এটা বললো তখনই হাতটা ছেড়ে দিয়েছে কে? ancient mariner. But he holds him with his glittering eye. Can it be possible? That means the way the ancient mariner started telling a story. Naturally, we feel happy to hear a story. Is it? And for this reason, the way
ancient mariner started telling the story that the guest couldn't leave the place. Yes, hold him. The wedding guest stood still, just like a statue, and listened like a 3-year child. বাচ্চারা গল্প শুনতে পছন্দ করে। যখন গল্প বলা হয় তখন খুব মনোযোগ দিয়ে তারা শুনে এবং বলে কি এটা কি এটা কি এটা কি এটা কি। In such a way, ancient mariner শুধু বলেছিল কি there was a ship, and the way he started telling the story and his appearance, everything creates suspense, and that suspense hypnotized wedding guest that he started listening the story just like a 3-year child. The mariner had his will. The wedding guest sat on a stone. He couldn't choose but hear. মানুষ খুলনায় কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটলো, কিছু এলাকায় ঘটনা ঘটতো যে তারা হচ্ছে এক প্রকারের মেডিসিন যা কাউকে মানে নাকের কাছে নিয়ে গেলে মেডিসিন মানে কি বললো যে একজন এসে বললো যে আমি এই অ্যাড্রেসটা দেখতে মানে চিনতে পাচ্ছি না, কোথায় বলবেন, তো অ্যাড্রেসটা তো কেউ হাতের কাছে নিবে, হ্যাঁ, তখন তার নাকের মধ্যে একটা মেডিসিন চলে যায় এবং মেডিসিন চলে গেলে তাকে যেটা বলবে সেটাই উনি করবেন। যার নাকে মেডিসিন গিয়েছে এবং যে দিয়েছে তাকে বললো যে আপনার মানি ব্যাগটা দেন, দিল, ওকে আপনার মোবাইলটা দেন, দিল, ওকে আপনি এখানে বসে থাকেন, বসে থাকলো, সেটাকে বলা হয় হিপনোটিজম। হ্যাঁ, তো এই ancient mariner with his story hypnotized wedding guest, and he had nothing to do but to hear mariner's story. The wedding guest sat on a stone and he cannot choose but hear. But thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. The ship was cheered and the harbor cleared. Ancient mariner then প্রথমে কি বলেছিল গল্প, there was a ship, তারপরে কিন্তু ancient mariner কিছুই বলে নাই। এই পরের কথাগুলো কে বলছে, ন্যারেটর কে, এস টি কোলরিচ। হ্যাঁ, পরের লাইন সে বলল কি, the ship was cheered, the harbor cleared, merrily did we draw. That means ancient mariner said that the weather was very good. At that time the ship would run by wind, বাতাসের দ্বারা চালিত হতো, ইঞ্জিন, স্টিম ইঞ্জিন তখন আবিষ্কার হয়নি। ওকে, যে বললো যে ওয়েদার খুবই ভালো ছিল, আমরা খুবই প্রফুল্ল ছিলাম এবং আমরা একটা সুন্দর দিনে যাত্রা শুরু করলাম। কে বলছিল? অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার। এই গল্পটা আবার এগুলো। So below the kirk, then below the port, below the hill, below the lighthouse top. Lighthouse top means in the ocean there were some lighthouse on top of the ocean. Okay, and that was created, and that lighthouse will be directed the ship, গতি নির্ধারণ করে। সে লাইট হাউসে তারা পার হয়ে গেল খুব সুন্দরভাবে। কারা? অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার, তাদের জাহাজ নিয়ে। দ্য সান কেম আপ, তার মানে তারা যখন যাত্রা শুরু করলো, তারপরে সান কেম আপ মানে কি, সূর্য আবার উঠলো, মানে অলরেডি একটা দিন তারা সুন্দরভাবে যাত্রা করেছে। দ্য সান কেম আপ আপন দ্য লেফট, মানে বাম দিকে, তার মানে সূর্য যখন বাম দিকে উঠছে তার মানে তারা কোন দিকে যাচ্ছে, তাদের গতি কোন দিকে? সূর্য যদি বাম দিক থেকে ওঠে তার মানে আমি কোন দিকে মুখ করে আছি? আমি কোন দিকে মুখ করে আছি? এটা হলো দক্ষিণ। আর সূর্য কোন দিক থেকে উঠছে? বাম দিক থেকে। তার মানে অ্যানশিয়েন্ট মারিনার বলছে সান কেম আপ আপন দ্য লেফট, বাম দিক থেকে সূর্য উঠলো। আউট অফ দ্য সি কেম হি, সান ইজ কনসিডার্ড এট দ্য মেল জেন্ডার। হ্যাঁ, আউট অফ দ্য সি কেম হি, সে সূর্যের উপর, সমুদ্রের মধ্য থেকে সূর্য চলে আসলো। কার উপর থেকে? মানে তাদের জাহাজটা যাচ্ছে কোন দিকে? দক্ষিণ দিকে, ঠিক আছে। আর সূর্য যখন ওঠে তখন মনে হয় সমুদ্র যাত্রীদের আসলে ওশন থেকেই সূর্যটা, ওকে, মনে হলো অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার বলছে যে that came up out of the ocean, that means he shone bright on the right. he মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে? he কে? সান। আমি এর আগে বললাম সূর্যকে কি মেল জেন্ডার হিসেবে কনসিডার করা, আর ধরিত্রীকে ফিমেল জেন্ডার। ওয়ার্ডকে বলা হয় ধরিত্রীকে কি? So out of the sea came he, and he shone bright. That means সূর্য খুব সুন্দর আলো দিল, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। On the right
went down into the sea. তার মানে কি বাম দিক থেকে উঠলো, সুন্দর একটা স্থানীয় দিয়ে অতিবাহিত করে কোন দিকে চলে গেল? ডান দিকে। তার মানে কি একটা দিনের শেষ হলো। ওকে, আগের দিন তারা হচ্ছে যাত্রা শুরু করেছিল, সময়টা বলে নাই, কিন্তু তারপরে সূর্য একবার উঠলো এবং একবার অস্ত গেল। তার মানে কি একটা দিন অতিবাহিত হলো, এর মধ্যে কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হয় নাই। Sun was bright and everything is well and good. Okay, let's see. Higher and higher every day till over the mast at noon the wedding guest here beat his heart. Okay, এরপরে আবার গল্প বলা শুরু করলো, higher and higher every day till over the mast at noon. Okay, so every day they are going. So how many days they pass in such a way he didn't mention. Actually they passed several days after that there was no storm. তারা সুন্দর আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করেছিল এবং হ্যাপিলি চলছিল। এরপরে ওয়েডিং গেস্ট বলছে, the wedding guest here beat his breast for he heard the loud basson. এখন এই গল্প বলা শুরু করছে আর ওয়েডিং এর হাই হাই করছে, ও এই তো খাওয়া দাওয়া সব শেষ হয়ে গেল, কখন যাব? The bride have passed into the hall. Already কনেকে নিয়ে চলে আসা হয়েছে হলে। Red as the rose is she. কোনে দেখতে খুবই সুন্দর। She has been compared with rose. জন মিল্টনকে কিভাবে কার সাথে তুলনা করা হয়েছিল? স্টারের সাথে, ওশানের সাথে। এখানে কোনেকে কার সাথে তুলনা করা হলো? হ্যাঁ, রোজের সাথে তুলনা করা হলো। রোজ ইজ আ পার্ট অফ নেচার and also rose is the queen of flower. ফুলের রানী। কে দিয়েছে জানি না, তবে রোজ তার গন্ধ সৌন্দর্যের জন্যই কি বলে, রোজকে কুইন বলা হয়। সো the bride was compared with rose. Red as a rose is she, nodding their heads before her goes. তার সামনে যারা যাচ্ছে তারা কি করছে? কোনের সাথে একটু the merry minstrel এবং তার সাথে হচ্ছে এখানে বিয়েতে অনেক ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাদকরা এসেছে, তারা কি করছে? বাজাচ্ছে। the happy minstrel, বিয়েতে যে সঙ্গীত বাজায় সবকিছুই হ্যাপি মোমেন্ট ওভার দেয়ার। কিন্তু ওয়েডিং গেস্ট যেতে পারছে না। কেন যেতে পারছে না? he was hypnotized by the story told by our ancient mariner. The wedding guest he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on the ancient man, the bright-eyed mariner. And now the storm blast came. তার মানে কি, তারা সুন্দরভাবে যাত্রা শুরু করেছিল, প্রথম দিন খুব ভালো ছিল, এর পরের দিনও হলো কি আমরা সূর্য দেখলাম, he shone bright, মানে সূর্য খুব সুন্দর আলো দিয়েছিল। তার মানে পরের দিনটাও কোনো ঝামেলা ছিল না। তারপরেরও কয়েকটা দিন ইন্ডিকেট করেছে, দুটো লাইন বলছে, তারপরেও 4, 5, 7 দিন কোনো প্রকার কোনো ঝামেলা ছিল না। এরপরে বললো and now the storm blast came. সমুদ্রের ঝড়, সমুদ্রের বিশালতা মানুষকে খুশি করে, এজন্য মানুষ মনের দুঃখে পেলে সমুদ্রের কাছে ছুটে যায়, তাই না? কিন্তু সমুদ্রের ঝড়ও এরকম বিশাল, এটা যদি শুরু হয় তাহলে মানুষকে কাদায় ছাড়ে। হ্যাঁ, so now the storm blast came and he was tyrannous. এখানে আবার সমুদ্রকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে, and he was tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings. That is metaphor, personification. Nature will speak over here. In case of like the William Wordsworth, in case of S.T. Cole, this nature, romantic poets will be dealing with nature, but the way the nature will get wings, how it is possible that nature will get? সমুদ্র কি কখনো পাখা পায়? কিন্তু এখানে S.T. Cole বলছে যে এমন ভাবে যে টাইরানাস হাত নিয়ে আবির্ভূত হলো, মনে হলো যে সে পাখা ঝাপটায়ে আমাদের দিকে চলে আসছে। He struck his overtaking wings. Overtaking means the way you will be overtaking a car, motorcycle, দৌড়িয়ে মোটরসাইকেল পার হওয়া। Okay, and chased us south soon. তারা কোন দিকে যাচ্ছিল? দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল, এবং এই ঝড়টা পাখা ঝাপটায় তাদেরকে কোথায় নিয়ে চলে গেল? চেস্ট মানে কি? দাবড়ায় নিয়ে চলে যাওয়া। Chased us south along, and with sloping masts and dipping prow, who was
পারসুয়েট উইথ ইয়েল অ্যান্ড ব্লো, আর্তনাদ করছিল। মাস্ট, প্রত্যেকটা জাহাজের কি থাকে, একটা মাস্তুল থাকে এবং একটা ইয়ে থাকে যে কি যেন পাল, ঠিক আছে। এই ঝড়ের কাছে তারা মনে হচ্ছে আর্তনাদ করছে। মানুষ যেমন জীবন বাঁচানোর জন্য আর্তনাদ করে, সেরকম তাদের জাহাজের যে মাস্তুল, তাদের জাহাজের যে প্রোটেকশন সিস্টেম, সবগুলোই মনে হচ্ছিল ঝড়ের কাছে আর্তনাদ করছে। They are dying. And yell and blow and still stretch the shadow of his foe, and forward bends his head. অনেক আর্তনাদ চিৎকার করার পরে জাহাজের যে প্রোটেকশন ক্যাপাসিটি, তারা কার কাছে মাথা নত করলো? ঝড়ের কাছে মাথা নত করলো। তার মানে কি, ঝড়ের কাছে মাথা নত করার মানে কি, জাহাজের অবস্থা treads and shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast. উপরে সমস্ত কিছু মানে মাস্তুল, প্রোটেকশন, পাল যাগুলো ছিল সবগুলো ভেঙে গেল, আর জাহাজ অত্যন্ত দ্রুত কোন দিকে যাত্রা শুরু করলো? দক্ষিণে। drove fast and loud roared the blast, and southward away we fled. southward away মানে ভয়ানক কোনো কিছু, একটা ভয়ানক জায়গার মধ্যে আমরা পতিত হলাম। সেটা কোন দিকে? সাউথওয়ার্ড, দক্ষিণ দিকে আমরা পতিত হলাম। উই ফ্লেড মানে কি, আমরা পলায়ন করলাম বা দৌড়িয়ে চলে গেলাম, এবং ঝড় আমাদেরকে সেখানে নিয়ে গেল। and now there came both mist and snow. ঝড় সেরে গেল, খুশি হওয়ারই কথা, কিন্তু ancient mariner they were not happy, কারণ সেখানে কি আসলো? মিস্ট অ্যান্ড স্নো। মিস্ট মানে কি? কুয়াশা। স্নো মানে তুষারপাত, দুটোই, কুয়াশা অ্যান্ড তুষারপাত। ওকে, ইন কেস অফ ডিসেম্বর, ওকে, ইন দ্য উইন্টার প্রন কান্ট্রি, ইফ স্নো ফলস বিফোর দ্য ক্রিসমাস, দে কল ইট হোয়াইট ক্রিসমাস, and they feel happy if they get snow before Christmas. Okay, but this snow couldn't make ancient mariner happy, because accompanied by mist and snow, they were in the ocean, in a vast ocean, and already they are driven by a storm, and it grew wondrous and cloud and ice and mast high, and came floating by as green as emerald. এবং সমস্ত জায়গায় মনে হলো যে একটা তারা স্নো এবং কুয়াশার মধ্যে একটা ভৌতিক অবস্থায়, মনে হলো তাদেরকে পান্না, চুনি, এরকম সমস্ত কিছু চারিদিক থেকে ঘিরায় রেখেছে। সো ঘিরায় রাখুক, আমরা ক্লাসটা শেষ করি, পরে ক্লাসে কন্টিনিউ করব। ওকে।